استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة سائل لله لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahu Rabbi waj'alna minal akhyar. Allah ومن أدارة الأنوار بواجعلنا من الأخيار. Allah دواعي الحق تدعونا وحادي القرب يحدونا ويذعدنا حنينا الطرار بواجعلنا من الأخيار. الأخيار على الآثار قد سرنا وما داروا به درنا ومن قضب الملل عطاس أبي بكر أخذت القاس. ربي واجعلنا من الأخيار.
محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نوّروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وقارنوها الإخلاص برسالة المختار من حملنا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين من لم يتغلغل في هذه العلوم يعني علوم الصوفية مات مسيرا على الكبائر وهو لا يعلم إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini kita dikumpulkannya kembali di tempat yang mulia ini, yaitu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah Rawdatum min Riyadil Jannah, suatu kebun dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia, kelak nantinya ia akan menapati dan ia akan menemui pada saat mereka berada di akhirat, yaitu kebun surga yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan dosa diampuni oleh Allah zahir dan batin. Hidup beriman, mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian dari itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Setiap orang yang muslim baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah akil balik itu wajibnya menuntut ilmu. Yang wajib dituntut itu menurut Said Abdul Qadir Al-Idrus ialah 3. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu batin atau ilmu tasawuf ya kita. Ini wajib bagi orang yang sudah akil balik, baik laki-laki atau perempuan. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan niat Allah Ta'ala dan sifatnya yang salabiyah dan sifatnya yang subutiyah dengan sekira-kira menghasilkan akan imannya. Nah, jadi yang kadar wajib kita menuntut tauhid itu, kita mengenal kadar, mengetahui dengan yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya yang salabiyah, sifatnya yang subutiyah. Sekira-kira menghasilkan iman. Jadi kita mengenal dengan Allah itu dengan sifat ma'rifah, atau kita perkenalan kita lawan Allah dengan sifatnya. Sifat itu kaya itu dan kaya itu sifat ngarannya. Maitihi kita ke atas langit, abang, hijau, biru langit nih. Dengan sinaran matahari yang begitu tarang. Itu sifat ngarannya. Melihat itu kita yakin. Ada lagi sampai wayah ini orang maulah langit. Nah, pasti orang yang maulah langit orang yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Tidak lainnya, tidak bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi dan barang antara keduanya. Jadi samuaan itu bahasa kita Allah yang menciptakan. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha berkehendak. Apa sesuatu
yang Allah menghendaki atau menginginkan, maka terjadilah ia. Apa sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka jadilah ia. Kada salang istilahnya kita harus baulah kayak itu, bulah kayak ini lo kada. Allah cukup berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia. Maka oleh itulah kejadian sesuatu barang yang jadi kita ingat tahun Allah. Itu Allah artinya menjadikan. Banyak nang di kalangan dari orang mukmin, orang muslim, nah, manusia khususnya dahulu. Inya hendak benar. Tapi Allah kada menghendaki kamu jadi. Inya kada hendak macam-macam obat KB lah, obat apa, bersuntik. Sekalinya apa? Harus hamil sekalinya. Nah, ada kau hal itu tuh lah. Nah, karena itu nang berkehendak bujur itu hanya Allah. Kita nih bang, kita nih dikehendaki. Kita hendak tolak haji aja. Kita nah hendak. Pada satur sudah lah. Lengkap sudah nih duitnya. Sakanya apa? Harus orang. Jangan kada kau tolak kenapa? Ada kau aja dokter ini. Garing ini bisa bawa mati punya tulak. Berpikir dua nih. Mahakon mati kah? Tolak haji kah? Kan berpikir nih lah. Itu pendapat dokter lah. Kan dokter itu kada perlu juga. Kita kada percaya, kada perlu juga. Kita percaya. Kalau lu percaya, kada perlu juga kita. Kenapa? Iya tuh kan duga-dugaan juga. Kira-kiraan juga. Nyatanya apa? Kita datang ke rumah sakit. Kalau pariksanya apa pian sakitnya. Betakun kalau inya. Kita gitu. Betakun nggak itu tahu aja juga. Coba bang jangan nyatak datang pak periksanya upiannya sakit ini jangan. Nah itu tuh kan berarti reser pengalaman yang mantap. Itu ini kan adanya takun dulu apa yang sakitnya. Nah kepala sakit parut itu yang diperiksanya tahunya orang sakit kepala sakit parut. Nah kayak itu. Jadi artinya semua nang masih wallah nang lain daripada Allah itu kadada mempunyai kekuasaan. Nang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah. Kita ini adalah disuruh minta berdoa itu ya kita kalau disuruh kita hendak umpamanya nih kau tolak haji berdoa kita hendak banyak sugih berdoa kita sambil berusaha amun berdoa aja behemat anak sugih hancur sajadah kada mau sugih amun kada bersyariat karena orang hidup tuh harus syariat kada kawa kada bersyariat kenapa ya masih hidup masih memerlukan ya kita makan minum pakaian nah kayak itu kalau amunnya kadada memakai syariat orang itu mati kunyul bahasa kitanya. Orang jar Nabi hidup dalam dunia tanpa syariat sama kemedan perang tanpa senjata. Nah, kita nih kemedan perang tanpa senjata mati kita. Nah, jadi harus pakai senjata. Nah, justru itulah senjata yang paling ampuh menurut adalah Al-Qur'an ialah doa. Ad-doa usilahul mu'min. Bermula doa itu kata Nabi senjatanya orang mukmin. Kita umpamanya nih sakit berdoa kita. Kita umpamanya nih dalam keadaan kesengsaraan berdoa kita minta. Urusan dikabulkan lawan kada itu urusan Allah Taala. Makanya kita yakin. Saya yakinnya apa yang kita pinta dikabulkan Allah. Nah kayak itu kita jangan ragu-ragu. Doa ini kabul kah? Ada kayak hujan. Nah, itu karena ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kita. Urusan kabul ataupun tidak, itu urusan Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Ya, doa itu bisa jualah. Saat kita di dunia ini kada dikabulkan Allah. Pak hanak sakarat kan hanya. Atau sudah mati. Itu bisa. Kenapa yuk? Nah, Allah Ta'ala itu kan maha tahu. Karena orang yang banyak berdoa itu sebagian orang yang banyak ibadah. Orang yang mengabdi kepada Allah. Allah maha tahu. Ya Allah amun aku barinya nina. Sugihnya. Lupanya lo naku. Mana sugih berjalan beinggang. Pakaiannya bila hendak jasiku. Amas nih. Kaliwatan. Kalau bakang kalung adang lipat tantang kalung. Orang jangan lima tantang tuh mau anjing setantang jin bukanya. Kan anjing tuh. Jadi kada bagus. Jadi artinya sesuatu hal yang demikian itu kita nama nataknya. Kita nang membagusakannya. Karena kita ada akal pikiran.
Inya nang bisa nang kada tahu aturan tuh ya orang nang kada bakal. Nang kayak orang gila tuh hanya tahu bangnya. Rabit baju kada tahu. Nah, di padang sampah pun kada tahu inya. Itu orang hilang akal. Makanya orang hilang akal tuh kada diwajibkannya sembahyang kada wajibnya. Puasa kada wajibnya. Jadi mun hendak kada sembahyang kada wajib, anak bejak gila. Gila, mun hendak tadi. Nah, ya antara dua kalau dipasung orang juga orang keranjang. Nah, itu antara dua aja nih toh. Nah, jadi itulah artinya Allah memberikan kita nak orang sehat dan mempunyai akal yang sehat. Ini istimewa Allah memberi. Wajib kita syukuri. Kita ini tenang pikiran, akal kita jalan aja. Apalagi usaha pulang lancar. Ini wajib kita bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sia-sia, tetapi mereka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub tuh sidin sugih asalnya. Kaya luar biasa. Kambing kada urusan 100.000. Unta banyak sidin, sapi banyak. Akhirnya apa? Dicoba oleh Allah. Apa? Mendakam penyakit. Apa? Bangkak awak sidin. Ditiup oleh iblis. Kenapa? Sidin katujuh beribadah di masjid. Lalu rupanya sidin tuh teguring tanganga. Ngajar iblis kesempatan aku nih. Ditiup oleh iblis. Jadi hati-hati kita guring di masjid udah tanganga. Ini bisa gak tiup nyali iblis nih. Nggak dilanggar tuh ya Allah. Asik karena menghadang maghrib, menghadang isya. Berapa kalau tak guring? Mimpi sembahyang. Soalnya orang bulikan sudah bisa. Nah, itu teguring jangan kita hati-hati kita kalau bisa tanganga ditiup oleh iblis bangkak awak sidin. Nah, kan Pak ibadah tuh sidin lah luar biasa. Nabi pulang Allah mencoba. Jadi semua itu cobaan lawan kita. Jadi kita apanya aja nang terjadi lawan kita kembalikan kepada Allah. Artinya kita sabar. Kita memohon lawan Allah. Apanya aja tuh. Nang wahid nang pinangalih. Lah nang pinangalih nih. Pina banyak orang gelisah tuh kada berduit. Nih namanya lah ini. Garing tuh ada tenang aja kali garing tuh. Ada kala tenang aja kali. Orang nih sihat, sigar bugar orangnya. Bunga pulang. Berduit kadada nang garing. Nah, iya itu adalah cocok orang duit itu adalah raja dunia jurang. Kalau ada duit kemana aja apa aja kita bisa akan tercapai. Mbah kayak apa nah kayak itu? Nah ya kita meminta tadi sambil kita berdoa. Meminta sambil berdoa. Ngarannya gin duit kalau dicari. Duit ya, duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, jadi kita berdoa dulu, berusaha kita, nah kita bertawakal lawan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan usaha dan ikhtiarku menjadikan berkah, menjadikan keistimewaan bagi aku dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia aja, rugi kita. Kan dunia ini laibu walahun. Dunia ini laibun suatu permainan. Nah, walahun dan suatu barang yang membawa sia-sia. Nah, kayak itu tuh dunia inilah. Mun kita lingah, mun kita kada bahasa apik. Nah, aja bisa jadi sia-sia kita. Orang banyak bisa apa duit pakaian banyak, perhiasan banyak, umat sumbungnya setengah mati. Ada orang kayak itu. Kan hanya jaga ibarat umpa itu belucok. Nah, pada banyak kali yang sugih pada inya. Nah, itu ada juga kayak itu. Itu orang kada mensyukuri nyarannya lawan nikmat yang diberi oleh Allah. Makanya itulah apa sesuatu apa juga pun nah ada lawan kita baik sedikit ataupun banyak. Apalagi itu telah nah kita perhatikan. Apa kita perhatikan? Sesuatu hukum-hukum Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Pertama dulu, kan kita disuruh menuntut ilmu. Banyak duit harok ke situ ke sini aja nya ke Bali sana, Pantai Kuta sana.
Harau rekiar saja nang lihat orang berhutang, orang bercawat, nah dilihat. Biarpun bibinian jo lihat aurat orang kalau, nah itu kan masih ngaja kita kasih tuh. Iya aku melihat barangnya aku merasai. Wah, kalau lihat itu ya raya. Nah, kan berduit orang pada jakannya umrah. Nah, melihat Baitullah, melihat makamnya Rasulullah, melihat apa manusia yang bercorak macam-macam warnanya. Itu manusia di Mekah itu. Ada lagi dahulu tuh orang melihat waktu menujunya kan dari Jumatan 3 orang menuju ke pelutaran. Kan di tengah-tengah jalan sesudah pertolongan tuh ada situ anu jalan namanya barang jalan tadi. Rancak orang berdapat situ nang bulat ke Sumangka. Hirang orangnya sodokoh jana. Soalnya muntungnya ya kelihatan lo mata. Anu kan ini tangannya kan ada bisa kan ada. Orang membariti luar talinganya. Ini di talinganya. Nah inya beguling tuh kada gugur duit itu. Nah aneh kalau mungkin itu Allah menciptakan lah, maka itulah adanya orangnya. Makanya kada kawa kita tuh mencela orang naka itu. Jar apa kada bertahan kada berarti sini jar. Kada kawa kita. Soalnya tuh kayak istimewaannya. Amun kita beguling anak di talinga duit, gugur. Inya kada. Nah kalau gitu tuh lah. Kita hanya sedekah aja. Melihat pas di muka kayak itu, maju untuk kereta sih pak. Jadi mahal. Ya sih. Sedekah aja nak. Ini julung aja kalau nyabas gosong duit. Kayaknya anda ke talinga aja nak. Anda kayak talinga kalau beguling ya kada gugur. Jadi ujar kawan nih lah. Siapa tuh guru jar? Nah aku juga nggak tahu juga. Sama bulat kayak itu jar. Hirang orangnya karena panas tuh. Kalau lah di aspal tuh panas. Kadangnya didinginnya aspal itu kan begulingnya kayak itu. Mbak itu hanya orang mbak ada. Sekolah nama mbak juga kada maunya beguling. Oh begulingnya. Timbul kada lagi kemana kah tujuannya kada tahu. Esok besar dia nih duit pulang nih. Esok kan Jumratul Aqabah dulu. Jam 10-an tuh kan Jumratul Aqabah. Nah esok karena 3 Jumratul Aqabah ulah ustaz. Siapa ya? Ini besang duit, orang duit barang aja. Menang utama itu menyadari yang kita kembali itu aja. Aja besang wae lah 20 rial. Bari nih, orang 100, orang 20 aja. Tadi berduit. Jadi hai jalan. Kada. Tuh melihat itu di intang arah dulu tuh kada ada. Sakanya apa? Taliat jagung. Orang berjual jagung, orang 20 rial tuh orang nggak jagung. Ya kita itu tertawaan. Apa guru jar bukan jagung tuh jar. Kalau mau ikut ya, jangan jagung sini kada jagung kita di Indonesia pang. Orang nyaman jagungnya luar biasa tuh pang. Ya lah jar. Ayo jangan kepil marah sana. Bukan 2 biji kalau pangka lain wahnya anak ikan rasa itu lah. Sambil berjalan makan kayak kakanakan. Berjalan menuju apa? Pelutaran tadi. Sampainya di situ kan anu banyak. Kita dibecek itu kan tak langsung kemuntung. Curan. Nah jadi udah hai minum habis. Guru jar. Belikan kita lah jar. Kasih itu pun kita nukar jar. Nyaman mana guru jar. Iya jurang itu jurang nyaman jurang jagungnya. Iya. Pas melutar. Selesai melutar kalau belikai. Ada jurang jual jagung tadi. Bakas aja nggak ada. Nen. Ini jurang keduanya kita nih nang bulat kita dapat jagung ada. Tapi banyak ada lagi. Hana nukar ulang deh. Kan? Jadi itu kan sesuatu adalah kebesaran Allah. Allah menampakkan. Jadi berkisah kita lawan orang mutawibnya nih, lah mujawirnya. Itu Pak Guru Ejar. Susah didapat dia nih. Kenapa aja kita? Itu jar terkadang ada karena kita datangnya kan lagi. Orang bisa malaikat nih tuh menjualan. Bisa aja mulai kita menjualan tahu cara kalau tadi. Nah itu tuh lah. Nah melihat kita nangka itu ingat kita ini pang kebesaran Allah, ini pang kemuliaan Allah. Nah kayak orang melutar tuh. Orang melutar tuh bukan Pakistan, bukan apa India itu. Ya kan kita membawa batu tuh harus berlebihan. Ada yang tuh kadas aku sandal tawakannya iblis jadinya. Nah ya itu makanya kita rajin acak kalau belanya menasik tuh kita padahkan. Jadi bila sampai orang kita ke pelutaran lihatin ada tulisannya ganal barbar aja.
Nah, panahnya kayak itu kalau tujuh ke situ jurang jangan ikam jangan situ. Kenapa? Ikam jurang kana dahir betah. Jadi kita sebelah sini tujuannya apa panah tuh nah. Barbar itu jurang ngarannya. Nah, ada nih orang tuh tolak haji sudah nih 2 kali sih tolak haji. Kenapa? Pak guru ini jar. Kami pangsium kayak tujuh aja. Jangan. Pas sampai ke pelataran Jembatan Akabah, halo melintung wala dahi mencurat darah. Di sana tuh kan ada batu nang bulat kayak dari sini dada, nah kayak batu kayak di muka landat gara-gara batunya. Nah di situ tuh, nah di sini jurang kebesaran kemuliaan Allah bahwa Allah memerintahkan kita di situ meluntar. Meluntar apa? Jumurat jarang meluntar batu 7 kali lutaran. Apa itu jar? Dalam riwayat Bahari kan kisah iblis di situ kalau namanya diluntari orang, ditawaki orang. Jadi wahnya cocok aja buat Pakistan, buat apa Bangladesh itulah iblis ya, itu tawaknya. Makanya di situ sudah orang selesai jar, 2-3 truk ada aja sandal. Mau lihat bisa bujuran, terjajak nih yang mana sandal. Tapi sandal kita kada sadang. Kena sandalnya, amun kita kan kada boleh batu. Mun 7 itu kan kita 15 ke ambawa. Kan kalau pina luput dari apa? Kalungan Jumratul Aqabah itu. Karena esok hari kan 3 kali itu Aqabah ula usta Aqabah 3. Nah, itu pelutaran itu tuh Allah memberikan sesuatu adalah ilmu jadi kita pengalaman di situ tuh lah. Nah, dapat kita itu macam-macam dilihat tuh mungkin Allah mencoba jualan kita kira-kira ya Tuhan aku coba akan lihat akan iya nih. Sekalinya orang yang di belakang tuh kan melihatnya aja. Bisa kalau kada melihat kayak itu. Padahal sama ya, padahal nyarak di mata. Nong pada tengah hari ini tuh nampak banget. Kalau bisa ya kada melihat. Nah artinya orang tuh kada dilihat akan Allah. Makanya penglihatan kita dilihat akan. Pandangaran didangarakan. Panjapaian dijapayakan. Kekuatan dikuatakan. Makanya kita kada kawa apa-apa kan banyak dari kalangan orang. Gagah sihat sih, Din. Banyak banget sih makan luntung jadi aku tadi ya. Soalnya harus rabah, harus kalau singgarakan lagi setorok. Nih, padahal sihat asalnya kada kawa kita. Jadi sihat kita bersyukur, kemudian menimpa lawan kita sabar. Nah, itu kalau menurut apa hukum agama Allah itu. Makanya amun kita kada selalu perhatian lawan hukum-hukum Allah, Allah mengirim lawan makhluknya perantara makhluknya. Kampung nih, kada maindahkan jadi itu hukum-hukum Allah. Ibarat itu sembahyang ditinggalkan. Majlis kada ada. Orang berzikir koler. Bersalawat indah. Nih di kampung nih. Nah itu bisa dikirim Tuhan tuh perantara makhluknya. Apa? Banjir. Banjir itu kan itu makhluk. Dikirim Allah Ta'ala burung itu kan makhluk. Guru aja tahun tadi kata mulunnya apa burung luar biasa aja. Adalah tutulak burung ada jurang hawar. Hawar aja bukainnya. Nah ya itu Tuhan itu kan aneh kalau kanan habis kata ada lagi ya tuh kemana ini? Nah itu secara akal kan kada kawa kita menitik itu kebesaran Allah. Nang nyatanya kita bersyariat. Nah maka itu syariat wajib. Melihat sesuatu nang subutiah jadi nang tetap ada seperti langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang. Binatang itu kan ada nang binatang melata di bumi, ada binatang melata di air, ada dua nang binatang tuh melata di hawa, seperti burung tuh. Nah, kita melihat burung tuh lahnya terbang di atas. Padahal halus saja orang tapi laju terbangnya. Kita negara ini kenapa terbang. Nah, jadi kan ada kedudukan bahasa kitanya. Kita sebagai hamba Allah disuruh taat dan bakti, tunduk dan sujud. Niki kita sebagai orang yang beriman.
Nang sepaling istimewa itu adalah sebagai ucapan syukur itu, ucapan terima kasih ialah praktik sembahyang. Nah, praktik sholat itu lengkap. Kan ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, ada salamnya. Kan sembahyang itu kan lengkap. Itu bahasa kitanya orang yang melaksanakan sholat, mereka itu termasuk orang yang bersyukur. Karena di dalam sholat itu, praktik di dalam syukur itu lengkap. Atau sembahyang wajib, apa sembahyang sunat. Nah, apalagi sembahyang sunat kita menhakun. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang istikharah, sembahyang hajat umpamanya. Atau 5 maghrib. Orang-orang bahari itu menyampaikan waktu nang mustajabah itu. Apa waktu mustajabah? Setelah Jumat. Kan waktu mustajabah juga. Lah, setelah Jumat orang belikan Jumat tuh nah. Itu doa dikabulkan benar oleh Allah itu. Kemudian lagi orang-orang yang mari kita kesengsaraan. Lalu nya tuh memohon kepada Allah dengan sebujur-bujur memohon lawan Allah dengan hakikat dan etikat bahasa kitanya. Nah, ini kan orang bisa kabul nih juga. Lawan doa mama, abah lawan anaknya. Itu doa anak kabul juga tuh. Hari Jumat bersampu-simpuh jurang lawan kawitan berdoa minta mohon lawan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dikabulkan jar. Nah, ada orang bahari itu ya ada orangnya ini lah. Sidin itu kan ya Tuhan sudah. Baisi pahumaan kada banyak. Baisi apa gawian lain kada banyak tua. Sidin ini sangat benar hendak tulak haji. Nah kesini Tuhan sudah. Ada juga harapan aku nidul jadi tulak haji. Jurang julakai menanggaran urusan tulak haji itu kada kawa kita pasti aku tulak atau pasti aku ada tulak kada kawa. Kenapa aja Sidin? Soalnya tuh merupakan dari anugerah Allah. Ada kan orang satur sudah. Lengkap sudah. Seminggu lagi tulak meninggal. Hah? Ini yang kayak akan datang nih kan. Ini orang mulai ini karena tulakan nih. Satur sudah guru aja. Berapa juang satur ini? 55 aja. Oh iyalah juang alhamdulillah. Ada jadi 90. Nah, 55 aja ini sekalinya. Saturan. Nang reguler itu kalau lah. Nah itu. Satur Sidin. Sidin, anak Sidin lawan Minantu. Soalnya meninggal Sidin. Hanya 2 hari dah. Meninggal kan paling kita 24 dia tulakan dia. Kuartir pertama Sidin. Nah, itulah artinya niat kita, hasrat cita-cita kita hendak. Tapi Allah kada menghendaki. Itu niat tuh sudah Sidin masuk haji sudah tuh. Karena nih niat kan sudah sempurna sudah. Bayaran sudah lunas, tinggal berangkat aja lagi. Jadi ulun memandi guru ajar. Nang tertinggal tadi. Minanto kalau anak. Abahnya meninggal. Jangan mandi apa gerang. Mudahan dia jangan meninggal jar. Malah jar. Berdoa panjang umur. Berdoa aja panjang umur. Allahumma tawil umurana. Jangan ada kalau doa tuh. Minta lawan Tuhan mudah-mudahan sehingga panjang umur, sehat badan, murah rezeki dan berangkat dalam kesadaran apamu mudah. Anu marina ulu sama ada pian juga aja. Sintu kering soalam jar. Betul harusin mandi lawan pian badiat sidinya benar panjang umur berangkat tolak haji. Gagasin tolak haji jar. Jadi menurut tujuan guru aja. Kalau cuma ditangguh lah. Ada jar. Mandi mudahan tercapai jar tolak haji. Kan khawatir bana sidin telah. Karena kematian itu kan kada tahu kita. Orang makan gin mati. Mbak ada kalau makan hal bertambah sidin menjauh. Mengambil apa? Tertambah nih. Tersungkum langsung. Kalau meninggal. Ini meninggal nyaman jurang itu. Makan hal bertambah. Ada anak kejamban. Ada nang mandi.
Ratan mandi asik coba kubui nyamannya mandi. Hanyut penyarabah. Malah meninggal. Kan? Jadi artinya hidup dan mati itu urusan Allah. Maka oleh itulah kita ke suatu tempat yang baik nih. Ya seperti ke majelis nih. Banyak kita ya Allah ya Tuhan kepanjangkan umurku, sehatkan badanku, murahkan rizkiku dari jalan yang halal. Tambahlah keimanan dan keyakinku ya Allah. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkat aku ke majelis. Nah, itu kan artinya kita meminta dibubuhi dengan niat. Nah, dibubuhi dengan niat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Guru jar kita ini kan sudah lahir tuh ditentukan kalau sudah azali kita kan umur, jodoh, nasib kita dan rezeki. Jurang bujur kenapa aja ada pada dua apanya umur jar. Maka sudah ditentukan. Nah, ini kayak ini jurang kisahnya. Umma al Ikam ditentukan Allah pada tahun 2005 ini mati. Untuk sudah janji Ikam. Ikam meminta lawan Allah. Ya Allah jadi mati akan 2005. Anak 2000 berapa kah? Mati akan. Allah ngabulakan. Mudah Allah mengganti. Ya Allah tambah lagi. Kan zaman Nabi Sulaiman ada kalau. Di zaman Nabi Sulaiman tuh Sidin bertakun. Lawan apa? Lawan Nabi Sulaiman. Hai Nabi Sulaiman. Ulun apabila mati. Di mana ulun mati? Dan Nabi Sulaiman Ikam mati kaina hari anu tanggal jam anu Ikam mati di gunung. Seorang aja kata di gunung. Kan kayak itu kisahnya kalau akhirnya apa? Rupanya kalau lawas nggak diingat lagi. Lalu Sidin ini ke majelis Nabi Sulaiman. Duduk di majelis Nabi Sulaiman nih. Orang babajaan kalau datang seorang laki-laki berduduk di muara lawang. Itihi lawan sipulan nih. Itihi kayak itu. Akhirnya apa? Orang bulikan sini bertahan. Hai Nabiullah Sulaiman siapa untuk muara lawang tuh itu Ajrail. Hendak mencabut Ikam. Padahal Ikam ini jaga dicabut di gunung itu. Tapi Ikam kenapa ada di sini? Bingungnya malaikat. Aduh yang cabut. Iyalah. Mau lu bagian sini aja ajar. Adanya bisa iman. Nah, Ikam ditambah oleh Allah Ta'ala umur Ikam 20 tahun. Bertambah umur. Ya kalau bisa ditambah umurnya dengan Ikam berada di majelis ini. Keduanya mencabut. Mau maitihi aja. Mulai awal Nabi Sulaiman sampai akhir ulunnya ditihi. Siapa itu? Itu Ajrail. Itu nonton cabut nyawa. Ikam di gunung asalnya meninggal matinya. Tapi kenapa Ikam ada di sini? Lah kedua yang cabutinya. Lalu Allah berfirman ditambah jauh umurikan 20 tahun. Ditambah oleh Allah. Dengan ia memohon kepada Allah. Itu pun menjadikan suatu adalah bukti kenyataan bahwa Allah itu maha kuasa. Orang sudah mati. Mati dimakan-makannya sebulan. Makan-makannya sebulan. Sebulan sekali bulik ke rumah. Nah, bulik ke rumah. Ada juga kayak itu kalau ada juga yang sudah dimakan-makan 40-an tahun, 50 tahunan lebih. Bulik sin ke rumah juga. Kan ada itu tuh lah. Nah, ini merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Padahal kalau dipatak tuh kan kada kau berhinak, mati aturannya. Tapi hidup kau buka pulang. Nang bukti kenyataan, mun kita ziarah tuh Ampel. Ada di samping masjid tuh. Nah. Mbah Saleh itu kan 9 kali sini mati. Nah, jadi artinya kita mati itu kada perluannya, kada perlu takutan. Punya sampai saatnya biar takutan. Tetap aja nang penting itu besango. Nang penting itu kita besango. Ya, nang adanya kita ke majelis. Nah, kayak ini nih. Kan menurut hadis Nabi, orang nang duduk di majelis ilmu 1 saat atau 1 jam lebih baik pada ibadah setahun. Nah,
satu saat atau 1 jam duduk di majelis ta'lim itu lebih baik daripada ibadah setahun. Sangguplah kita beres sahur. Sembahyang 5 waktu ini kan dihancap aja kawa. Nah, itu pahalanya luar biasa. Allah sudah menyampaikan perantara nabinya itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu wajib kita percaya. Kemudian lagi sesuatu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah menampakkan sesuatu apanya aja tuh kan sifat tuh kayak itu kayak ini. Ada yang sifatnya yang tetap seperti neraka dan surga. Itu kan dijanjikan surga bagi orang yang beriman, orang mempunyai amal dan ibadah nang saleh. Neraka itu disiapkan Allah untuk membakar, membuat lawan orang nang maksiat nang mempunyai daripada dosa. Jadi terserah kita aja nih hidup di dunia. Mau hendak kita masuk ke dalam surga, cangkal-cangkal beribadah. Anak masuk ke dalam neraka, jangan beribadah. Nah, panasnya neraka itu jar Nabi 500 tahun lagi hanya sampai ke Makkah ke api neraka itu merasa sudah panasnya. 500 tahun hanya sampai ke merasa sudah panasnya. Demikian juga surga. Surga itu orang calon masuk surga nih. 500 tahun lagi sampai ke surga itu mencium bau surga itu. Harumnya surga itu. Nah, inilah kebesaran kemuliaan Allah. Jadi sesuatu itu yang menghasilkan daripada iman kita, kepercayaan kita. Kedosa kali kita memikirkan diri kita nih aja. Kita dijadikan oleh Allah mimma indafid yakhruju min bainisul biwat taraib. Kita ini kan dijadikan dari air yang meluncat ya. Manusia nih diciptakan Allah dari air yang meluncat. Yakhruju min bainisul biwat keluar daripada antara sulbi dan taraib. Itu keluarnya adalah meluncur ke rahim seorang perempuan. Nah, jadi kita ini suka maha besaran Allah. Air aja inilah jadi kita. Air, banyu jadi kita. Ini kebesaran Allah. Allah menciptakan pulang. Orang nih mama nang itu, abah nang itu juga. Nang kakak aja putih bagus banget, mancung hidung. Mana pintar pulang. Pak adiknya mana hirang pulang, mana latat. Kan padahal abahnya itu, mamanya itu juga. Kenapa itu? Itu kan Allah menampakkan kebesaran kemuliaannya. Tuangannya itu aja, tapi belainan. Benda kayak tuang roti pisang juga nih kalau lah. Ada nangit. Hirang. Nah, ada kedahangit. Ya nang putih kalau. Itu Allah menampakkan. Disinilah keyakinan dan keimanan kita. Kita berzikir, kita bertasbih, kita bersolawat, kita beristighfar. Yakin kita bahwa kita diberikan oleh Allah sesuatu nang istimewa aja kita. Nah, kada diberikan kepada orang yang lain. Nah, itu artinya kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Di mana aja kamu hadap, di situ Allah Ta'ala ada. Titik ya sudah. Yakin aku Allah Ta'ala ada. Yakin jika Allah Ta'ala kadada nih. Kayak apa? Langit, kayak apa bumi, kayak apa manusia, kayak apa binatang, kayak apa tumbuh-tumbuhan. Nah, Nabi Sulaiman ini kan luar biasa loh kasugihan sidin. Lalu sidin munajat lawan Allah. Hendak memberi makan ini makhluk. Sehari barang mencoba. Nang semua makhluk nih. Mencoba jatuhan, ikam kada sanggup, kada kawa. Tapi Nabi Sulaiman ini kan merasa sidin banyak dianugerahi oleh Allah harta. Banyak luar biasa kasugihan Nabi Sulaiman ini. Hendak menjamu lawan makhluk. Diizini oleh Allah, ayo jatuhan ikam. Siap. Siap Nabi Sulaiman. Beberapa pal kan nih tempat memasak nih. Kan makanan iwak ini kayak ini, iwak ini kayak ini gitu. Kalau macam-macam tuh. Selesai itu, lalu Nabi Sulaiman memanggil yang di bumi, yang di banyu dulu. Ayo ikan-ikan yang di banyu silakan naik ke makanan, aku menjaminnya hari ini.
naik ikan nun semuaan habis makannya surangan dari ikan nun. Nah, siuk Nabi Sulaiman hanya seikung aja paling banyak, maka persiapannya luar luar biasa. Nah, belum lagi nang di hawa, belum lagi nang di bumi. Kada kawai ke menjar Tuhan. Aku nang maha kuasa. Nah, aku jatuh nang maha kuasa. Mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya dan yang jais baginya. Nang wajib lawan hak Allah Ta'ala itu kan 20. Nang mustahil 20. Nah harus satu. Ini kan di sini ada padahkan sidin nih. Mulai wujud tuh. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun takalimun. Nah, sampai situ tuh 20. Lalawanan daripada itu ya mustahil. Wujud artinya ada mustahil, Allah tuh kada ada. Tidak artinya sadia mustahil, Allah kada sadia. Pun Allah kada sadia kada ada apa yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasa nih. Nah, itu artinya wajib kita mah mana bagi Allah Ta'ala. Nang wajib. Nang mustahil, nang harus tuh satu. Fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu. Allah memperbuat sesuatu atau Allah tinggalkan, itu harus begitu kan? Diulah oleh Allah Ta'ala. Harus dalam Tuhan. Kada pun harus juga. Apa sesuatu yang dikehendaki dan digawi oleh Allah Ta'ala itu adalah harus bagi Allah. Ada sesuatu yang menggagahinya. Ada sesuatu yang memerintahnya. Semuaan itulah hanya kehendak daripada jatnya. Yani jat Allah yang bersifat, jat yang wajib ada. Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam. Nah wajib juga kita mengenal nang wajib pada hak Rasul, nang mustahil pada hak Rasul, nang harus pada hak Rasul. Nang wajib pertama sidik, amanah, tablik, patanah 4. Lalawanan daripada na 4 itu mustahil. Sidik artinya benar. Mustahil para nabi dan rasul itu dusta. Pada mungkin para nabi dan rasul itu berdusta. Nabi Ibrahim itu pangjar. Nabi Ibrahim sehingga berdusta ada. Kan satu saat kan bubuhan orang penyembah berhala itu yang ada keluar dari kampung. Jakai bahasa kita sini kalau lah mudah ujlah. Nah itu tuh kan keluar pada kampung. Nah lalu karena keluar pada kampung, Nabi Ibrahim tertinggal. Banyak yang bilang kesempatan aku nih dihancuri sidin. Berhala-berhala itu tinggal sidin anggana gatung sidin kapak. Iya kayak itu tuh semuaan tempat-tempat berhala itu datangan orang nih anak nyambah Tuhan pulang. Lihat Tuhan hancur. Wah, Tuhan kita hancur. Siapa nama hancur? Dia dari lagi orang oleh Nabi Ibrahim nih. Tangkap Nabi Ibrahim. Hai Nabi Ibrahim. Ikam menghancur Tuhan-Tuhan kami hadang saja Nabi Ibrahim. Aku melihat buktinya mana? Nah aku menghancur. Nah itu buktinya bawa ke tempat berhala teh. Pas sampai ke sana, ikam ya Nabi Ibrahim adakan aku mancur. Tuh akan melihatlah mata ikam. Tuh nanggana tuh begitu kan kapak. Tuh nanggana tuh Nabi Ibrahim kayak ini kasih nunjuk. Nah nanggana ini nah. Kan tiba-tiba semua kada ini kada kuat. Tuh nanggana tuh aja sini nama mancur. Tadinya orang bungul dibunguli kan percaya. Itu sih kapak kan. Nah itu akan sih kada berusaha kalau nanggana itu aja sih den. Nah mancur. Pas gantung kapak pulang. Nah, padahal lah yang pahum oleh durum, nak ada memberikan manfaat kan memberikan mudarat disambah. Seorang maulah, seorang menyambah. Aneh ini. Harat na maulah, harat menyambah kah? Nah, pada orang lah pintar-pintar, tapi kayak apa itu silahu. Seorang ni maulah kan di zaman Sayyidina Umar. Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bila sidin berjalan, malah suatu tempat, nah orang mau bikin-bikin bahala, sin menangis sidin. Kita kuli orang, ay Umar kenapa? Gimana nangis?
Ujar Sayyidina Umar, aku terkenang masa jahiliyah, masa aku belum Islam. Kenapa Sayyidina Umar? Dahulu kan bila anak perempuan dibunuh. Karena dianggap bibiniannya kada kau begawi. Lemah anggapannya. Nah, dibunuh. Ada sih bisa anak. Mun sidin kada membunuh istilahnya, kada jaga oh. Kada dia akan orang. Sampai dibawa sin persin sayang banget anak itu. Tapi karena itulah suatu persyaratan menjadi orang yang luar biasa, harus dibunuh. Tabuk sidin. Menabuk. Nang anak nih basango aja kita sarbit. Nang abah nini saya Umar keluhan paruh dilapakan. Untuk apa bahpian nih kita menjabak di sini. Nah, menjabak binatang. Sudah pas dalam tabukan, berpikir jawab buah keadaan. Cuma karena nafsu, karena hawa nafsu iblis setan, buat sidin, anak sidin itu diumbuhi dalam tanah. Kadangaran ya sidin. Suara anak tulung bah, ampun bah. Sampai dilumbuhi. Ditujuin aku sampai ini menangis. Kadang-kadang itu tuh bungulnya di sini. Nah, itu artinya menjahiliyah kan. Yang menjahiliyah itu kada tahu kisah bini surang bininya. Ada anak itu menjahiliyah itu enggak itu. Itu jadi Sayyidina Umar menangis, aku aja Sayyidina Umar. Man. Itu kan berpikirlah bungulnya nah kayak itu. Kan, ya kan kita orang waras nih. Yang ada yang menjahiliyah, zaman orang bungul bisa kitanya. Nah, itu di zaman adalah Khalifah Sayyidina Umar. Maka wajib pula kita mengetahui nang mustahil bagi segala nang lawanan. Kan sidik artinya benar, mustahil dusta. Amanah itu artinya kepercayaan, mustahil khianat. Nah, jadi para nabi dan rasul itu kada sifat khianat orangnya, dan orangnya pintar. Patanah tuh pintar cerdik ya kita. Itulah para nabi dan rasul tuh cerdik. Kada ada kita nambung ulunnya. Nah, harus bagi para nabi dan rasul itu a'radul basyariyah. Nah, para nabi dan para rasul itu bersifat dengan sifat manusia, itu harus. Mas sidin kawin, bulian anak sidin, bulian cucu juga. Nah, itu kan harus saja bagi apa? Bagi para nabi dan rasul itu. Ada wajib lawan sidin, harus saja. Mbak bini harus sampai berpekung bini sidin kan? Nah, itu sebagai sifat kemanusiaannya. Itu harus bagi para nabi dan rasul itu. Adapun fardu ain pada qadar syar'i itu maka yaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah dan fardu sembahyang dan fardu puasa dan yang membatalkan akan dia dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkan dia. Dan yang lebih daripada itu yaitu fardu kifayah juga. Nah, jadi kita mengetahui syarat syariat itu. Nang pertama dulu kaparduan kita, nang kewajiban kita taharah. Taharah itu apa? Ya bersuci. Bersuci daripada apa? Daripada hadas dan najis. Kan hadas itu wajib mandi. Pembibinian kan banyak. Haid, nifas, wuladah, watak. Menalakian kan watak dan inzal. Nah itu wajib mereka itu bersuci. Amunnya kada mandi dengan niat, maka itu belum suci. Maka itu tetap dalam keadaan kotor. Nah, kemudian lagi adalah orang nang bakami bahira tuh. Amun kada baistinja itu kada suci. Berasi cuma kada suci. Maka wajiblah kita berniat istinya kececur bakami selesai bebaso kalau saja aku baistinja daripada bakami fardu karena Allah taala. Nah, itu suci itu. Bila kita kada berniat nak itu berarti kita belum suci lagi. Nah, makanya doa kada dikabulkan. Hasrat dan cita-cita kada disampaikan. Amal ibadah kada diterima. Wah, fatal ini. Awal masuk ke alam kubur, orang nang kada beistinja itu awal kena disiksa. Kan hanya masuk alam kubur aja, belum alam barzah, belum alam akhirat lagi. Disiksa sudah. Kenapa? Karenanya kada bersuci daripada hadas dan najis, yaitu orang bakami bahira tadi. Nah, itu wajib tuh kita tuh. Dan fardu sembahyang. Nah, ada kalau fardu sembahyang, rukun marukunnya juga. Mulai mana? Mulai udunya sampai sembahyangnya. Berapa banyak kalangan dari manusia. Hanya mereka itu
melaksanakan cuma kada punya ilmu kan melaksanakan ya sembahyang kada punya ilmu nang kayak takbiratul ihram tuh kan rukun sembahyang itu 13. Pertama berdiri betul, berdiri nang bujur-bujur berdiri ya kita. Kedua takbiratul ihram, kemudian niat dalam takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini banyak nang salah. Kenapa mungkin jadi kada belajar sidin? Sependapat sidin aja. Takbir kan mudah, tapi amunnya kada belajar luput dua. Nah, kan takbir tuh nih batas lala makan talinga jangan kayak itu, jangan kan belum sampai. Ini kan pas. Nah, kayak itu tuh. Jadi kan marah kiblat semuaan. Kan kalau bebinaan sunat dirapatakan kayak itu. Nah, kayak itu. Bebinaan tuh lah. Kalau lakian sunat diranggangakan. Nah, kayak itu tuh. Nah, sunat di masjid tuh lah ketahuan benar kita. Maka umur sini 60 tahun dah. Nah, jadi sini. Nah, jadi sini. Ada lagi. Allah. Nah, ajar. Ubah dulu itu kayak Roman Kuntau itu. Ada nang kayak ke belakang. Nah, ajar. Jurun itu ada nang kayak ini nak najar. Itu kada sampai batas alamang kibaihi batu bahu. Nah, takbiratul ihram itu diucap dengan mulut, digerakkan dengan anggota, diniatkan dengan hati. Kayak itu jadi baik-baik. Allah. Itu mulai itu saja aku sembahyang. Lalu apa? Nah, itu kemudian bar itu habis tuh. Berapa jangkanya? 3 alif setengah 7 harakat. Nah, 3 alif setengah 7 harakat. 7 gerak aja kita. Panjang itu. Sampai kita membuat sahajaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Lawas itu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala. Sawat kita membuat kasat, ta'arud dan ta'yin itu. Nang sahajaku tadi. Sahajaku menyasumbayang perlu zuhur 4 rakaat. Kemudian kita berimaman ke imam. Menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Bar itu habis tuh. Bilanya belum habis lagi bahasa. Itu kada saya sakata kada sahalon semuka ngarannya. Nah, tegelinca aja kita. Nah, itu perlu dilatih itu tuh leh. Sujud pulang. Sujud tuh wajib mengenakan nang 7 anggota. Pertama dahi, nang kedua 2 tangan, kedua lantuhot, kedua ibu batis. Ya 7 tuh. Ini sujud ujur lagi batis. Nah, berarti kada lengkap, kada mempunyai syarat dan rukunnya kada pas. Nah, itu tuh. Sama juga orang salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tertinggal. Nang bujur salam tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ninja assalamualaikum. Unggut-unggutnya itu aja. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, mau unggut kayak itu siapa nanti diungguti? Nah, kan kayak itu tuh lah. Itu bisa juga orang tuh kemahiran lah, cuma belajar kada, tahu kada. Ada kan tenang aja kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini dulu bulikakan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kada ada tuh maninahnya. Itu maninah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelihatan bahu. Bulikakan ke sini pulang kita. Hanya assalamualaikum warahmatullahi. Nah kayak itu. Jangan selajur. Kan itu tuh banyak kayak itu tuh lah. Kita melihat di masjid tuh Rajin. Malah kita kasihannya Sidin. Tagur aja bisa ke masjid lagi tuh. Kan? Leh. Padahal kayak itu kan wajib kita belajar. Orang nang membaca tahayat tuh. Kan tahayat awal, tahayat akhir itu lain. Kalau tahiyat awal itu kada merasuk tangan batis kiri ke bawah, batis kanan kan dirasuk anak ke bawah pipi burit. Nah, itu aja kalau nah amunnya sujud nang terakhir itu dirasuk tang batis nang kiri masuk ke bawah batis nang kanan. Nah, itu cirinya.
antara berapa antara aja kita tuh apa kita sembahyang nang awal nih. Nah, ia juga apa tahiyat awal. Nah, lawan tahiyat akhir itu lain. Itu bedanya. Makanya itu kalau kita nih imaman, pas imam punya merasuk ke itu sidin. Lihat sidin kah? Pesin baca anu nih. Baca tahiyat itu parinya. Oh, aja kita sidin ini bisa kada ingat nih. Sembahyang nih masih sin ampat sako atau masih sin siga kan nih. Subhanallah aja kita. Nah, kita tagur. Kalau sin berpikir, aja sin aku nih. Wih, sin bisa aku 3 rakaat bisa aku hanyar. Nah, karena sini merasuk dulu cirinya. Apa aja kita rukun daripada melaksanakan sholat itu. Nang lebih utama lagi apa? Suatu perbuatan, kemudian suatu rukun kauli. Rukun kauli itu ya Allahu Akbar. Itu rukun kauli ngarannya. Bacaan. Fatihah, bacaan. Nah itu perlu kita perhatikan. Ya ada orang baca Allah. Kayak itu mana bernya itu tak mana? Nah, tadi kan Allahu Akbar. Nah kayak itu tuh ada aja nang. Loh, mau jar. Kayak itu langsung aja. Nah, kasihan kalau nang kayak itu. Karena dia umil mahsyar mencari karena tentang pahala sholat. Ya Allah mana salatku ya Tuhan kadedikan sembahyang membujur. Sembahyang salah aja Tuhan. Nah, hanya dapat pahala aja. Kalau kada ada ganjarannya bahasa kitanya. Nah, jadi menang kita yang bujur di dalam sembahyang itu, nang paling nyaman sudah beimaman. Paling nyaman kita jadi makmum. Itu nyaman kita tahu beres. Nah, kayak itu lah. Makanya Nabi itu banyak menekankan bahwa kita sembahyang berjamaah di rumah, Pak. Apalagi dilanggar di masjid kah. Nyaman kita umpat aja bahasa kitanya. Terus terserah imam aja lagi tuh. Nah, pahalanya Bang, pahala orang bayi imam itu 27 derajat ketimbangan daripada sembahyang surangan. Nah, kita di rumah surangan ya. Sembahyang kita bayi imaman itu 27 derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang nang kada imaman dari kita. Kemudian adapun qadar fardu ain pada ilmu batin. Panjang sekunila. Ya aina. Insya Allah minggu tangan kita. Nah, nang wajib kita menuntut urusan fardu yang dinamakan ilmu tasawuf. Nah, kayak apa kita kewajiban kita mah nuntut insya Allah minggu tangan kita baca. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah, ayo sama-sama. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bismillah.